اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام سفینۃ النجات کے اوپر منیر علی حسین علی لادا کی یہ 30ویں کی مجلس ہے، 38 جو 30ویں کی ہم لوگ مجلس کرتے یہ وہ مجلس ہے۔ سفینۃ النجات پہ یہ لائف مجلس ہو رہی، شب جمعہ ہے، اور اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ میں نے ان کی 10ویں کی مجلس بھی پڑھی تھی، اور منیر علی صاحب بڑے نیک انسان تھے، اللہ ان کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کر۔ دوستو، شب جمعہ ہے اور میں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی کہ جس میں خالق کائنات رب العالمین رب المشرقین والمغربین، جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں صرف اللہ کے لیے، وہ یہ کہہ رہا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بس اسلام ہے، صرف اسلام ہے جو اس کا فیوریٹ ریلیجن ہے، دا اونلی ریلیجن ہی لوز، اونلی ریلیجن جو اللہ نے زمین پہ بھیجا وہ اسلام ہے۔ اور اسلام سب سے پرانا مذہب ہے، نبی آدم اسلام کو لے کر آئے تھے، اور یہی اسلام کا جو اینڈ ہوا ہمارے رسول صلی اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ وسلم 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو جب ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا تو اس کے بعد یہ آیت آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا۔ اللہ نے کہا کہ آج اسلام، آج دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اور ہم ساری نعمتوں کو ہم نے نازل کر دیا، اور خالق کائنات کہہ رہا ساری نعمتوں کو نازل کیا، اور ہم اس دین سے راضی ہو گئے۔ یہی اسلام، اللہ کا شکر ادا کریں، جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ، تھینک یو ٹو یور اللہ۔ آج کی رات شب جمعہ ہے، میں امپورٹنس آف شب جمعہ پہ بولوں گا آج، تو آج کی رات شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ ہم اسلام کے اوپر ہے، وہی اسلام کے اوپر ہے کہ جو اسلام تو نے بھیجا تھا۔ یہ آج اسلام کے 1000 فرقے ہو گئے، 1000 مذہب ہے دنیا میں، لیکن ایک ہی ریلیجن ہے جس کو اللہ پسند کرے گا، جس سے نجات ہوگی۔ جو ریلیجن کو اگر آپ فالو کریں گے، اف یو فالو دا اسلام، دین اونلی آپ کا سارے اعمال قبول ہوں گے۔ جو آپ دنیا میں محنت کر رہے، مطلب 24 گھنٹے آپ کی محنت ہے، آپ نمازیں بھی پڑھ رہے، آپ روزے بھی رکھ رہے، آپ حج بھی کیا، آپ نے زکوٰۃ بھی دی، آپ نے خمس بھی دیا، آپ نے ساری نیکیاں کی، صرف اس لیے کہ اللہ ہمارے اسلام کو قبول کرے اور ہم کو جنت تک بھیجے، تو وہ شکر کرو کہ آپ اس ریلیجن کو فالو کر رہے، اور اس ریلیجن میں اس فرقے سے آپ کا تعلق ہے جو محمد اور آل محمد کا فرقہ ہے، جو ریل اسلام کو جنہوں نے پیش کیا، جو اسلام کو جنہوں نے بچا لیا۔ اگر آج اسلام بچا ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف اس سیکریفائس کے تحت بچا ہوا ہے جو محمد اور آل محمد نے تو سیکریفائس کیا۔ یہ 11 اماموں کی سیکریفائس اور زمانے کے امام کے پردے میں جانا، شہزادی کونین کا سیکریفائس، وہ سیکریفائس تھا، وہ قربانی تھا جس کی وجہ سے آج اسلام بچا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد معصومین کے بعد ان لوگوں نے جو اسلام کے اوپر اپنی جان کو قربان کیا، آج وہ لوگ زندہ ہیں۔ دوستو، ہماری لائف کا سپین بہت چھوٹا ہے، بہت پلیز غور سے سننا، ہماری لائف کا سپین بہت چھوٹا ہے، 60 70 80 90 ایئرس، میکس 90 ایئرس تک جاؤ گے، لیکن اس کے بعد اگر تم کو ہمیشہ بامبے میں زندہ رہنا ہے، ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، تو ڈو سم تھنگ ان یور لائف، ڈو سم تھنگ ان یور لائف۔ اف یو ڈو سم تھنگ دین یو ول گیٹ اٹ۔ کہاں ملے گا؟ ہماری لائف کا اینڈ ہوگا، اور اینڈ ہو کے جو نیو لائف سٹارٹ ہوگی نا، وہ آرام باغ سے سٹارٹ ہوگی، یا رحمت آباد سے سٹارٹ ہوگی، یا محفل مصطفیٰ سے سٹارٹ ہوگی، یا زینبیہ سے سٹارٹ ہوگی، جو بھی ہمارا گریو یارڈ ہے،
जो भी सेमेंट्री है, हमारी जो नई जिंदगी, ये जो दुनिया की जिंदगी, ये जो जमीन के ऊपर की लाइफ है ना, ये इसका एंड बहुत जल्दी है। इसका एंड, फिर मेरे जुमले गौर से सुनो, इसका एंड बहुत जल्दी है। वी डोंट नो, इतनी अनसर्टेनिटी है लाइफ में, इतनी अनसर्टेनिटी है कि वी डोंट नो कि कल क्या होने वाला है। मैं तो कल बहुत बोल रहा, नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला वी डोंट नो। कितने ऐसे वाकयात हैं, कितने ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि जो पता ही नहीं चला, खत्म हो गए। इतनी अनसर्टेनिटी है इस लाइफ में। लेकिन मैं जिस लाइफ की बात कर रहा हूं उसमें वो एटर्नल लाइफ है, वो हमेशा की जिंदगी है। वहां के लिए इस दुनिया में जो आप हैं, जो जमीन के ऊपर आप हैं, मैं बॉम्बे की मिसाल इसलिए दे रहा कि मरहूम का ताल्लुक बॉम्बे से है, तो बॉम्बे में जो भी तुम्हारी जिंदगी, तुम लाइफ को गुजार रहे, 24 आवर्स में एक दफा सोचो, जस्ट थिंक वन टाइम आउट ऑफ 24 आवर्स, एक दफा सोचो कि मैंने अपनी आखिरत के लिए, अपनी एटर्नल लाइफ के लिए क्या किया। इफ यू डू समथिंग, वो हमेशा तुम्हारे काम आने वाला है दोस्तों, वरना कोई पूछने वाला नहीं है। मैं 1000 मरतबा मैं ये बात बोलता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह हमको माफ करे, अल्लाह हमको माफ। कितने बड़े बड़े लोग थे कि जिन्होंने काम किया है बॉम्बे में, आई नो देम। आज कोई पूछ रहा उनको, चले गए। उन्होंने जो नेकी की वो उनको वहां पे काम आ रही है। जो नेकी की उन्होंने इस दुनिया में, जो भी नेकी उन्होंने की, उनको वहां पे काम आ रहा है। दे आर गेटिंग रिवॉर्ड फ्रॉम दैट। और वहां का रिवॉर्ड ज्यादा है। वहां पे अल्लाह का वादा, किसी और का वादा नहीं है। दुनिया में आपको 1000 प्रॉब्लम्स है, 1000 प्रॉब्लम्स है हमारी इस दुनिया में। ये इश्यू है, ये इश्यू है, ये इश्यू है, ये इश्यू। आप सॉल्व करते करते आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाती, पूरी जिंदगी गुजर जाती सॉल्व करते हुए। और फिर जब आखिरी वक्त आता तो इंसान तड़प जाता, जब उसका अमाल नामा, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला अली अलैहिस्सलाम बोल रहे, मेरा मौला बोलता है कि जब तुम्हारे सामने तुम्हारा अमाल नामा आएगा, पूरी जिंदगी का अमाल, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अमाल नामा आएगा, तो उस वक्त इंसान, प्लीज गौर से सुनो, मेरे मौला का जुमला है, कहा कि तुम उस वक्त इंसान अपनी जबान को अपने दांतों से काटता है और कहता है व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। उस वक्त हम बेग करते हैं, उस वक्त हम भीख मांगते हैं कि अल्लाह गिव अस चांस कि फिर वापस दुनिया में आऊं और फिर दुनिया में ज़िंदगी गुजारूं। तो दोस्तों, उस वक्त फरिश्ते कहते कि अल्लाह ने तुमको पूरी ज़िंदगी दी थी, डिडंट डू एनीथिंग, नाउ तुम पूछ रहे, तुम बेग कर रहे। तो उस लम्हे से डरो, उस लम्हे से डरो जब तुम्हारा बेटा तुमको छोड़ देगा, तुम्हारी बेटी तुमको छोड़ देगी। ये जो तुम्हारा सेट बिजनेस है ना, सेट बिजनेस, सब यहीं रह जाएगा। यू विल बी ऑल अलोन। आज दो बातों में, दो चीज़ें बात करेंगे कि एक है रद्द मजालिम, जो वहां पे इस दुनिया में आपको करना है, वरना आखिरत में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। शब जुमा की मजलिस है, लादा फैमिली को मैं पुरसा देता हूँ। लादा फैमिली के मुनीर अली साहब की मजलिस है, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। मुनीर अली हुसैन अली लादा, मैं उनकी एंटायर फैमिली ऑफ लादा फैमिली को पुरसा देता हूँ और कहता हूँ कि जस्ट मेरी ये मजलिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनो कि बाज गुनाह ऐसे हैं जो आपको माफी मांगना है, जिसका हमको इल्म नहीं है। वी डोंट हैव नॉलेज ऑफ दीज गुनाहs। यू बिलीव मी, कितने लोगों को मालूम है कि व्हाट इज रद्द मजालिम, व्हाट इज रद्द मजालिम, वी डोंट नो। आप जनरल पूछो कि रद्द मजालिम क्या है, क्या पता नहीं क्या है। रद्द मजालिम वो गुनाह है दोस्तों कि जो तुमको फर्स्ट नाइट से मरने के बाद शुरू हो जाएगी। उसके लिए बेहतरीन रद्द मजालिम किसको कहते हैं? रद्द मजालिम वो गुनाह कि मैं मिसाल दे रहा, एग्जाम्पल दे रहा कि तुमने मिसाल के तौर पे किसी से पैसे लिए और तुमने उसको वापस नहीं किया, वो वहां पे तुमको हिसाब देना है। इजी मत लो, ये मत बोलो कि यार कौन देगा हिसाब, हिसाब वहां पे कोई चलने वाला नहीं है, वहां कोई वास्ता नहीं है, अल्लाह माफ करे सिवाय मासूमीन के वास्ते। ये मत बोलो कि यार कौन देगा हिसाब। अब मैं आप उसके बाद मिसाल के तौर पर किसी से पैसे लिए और आपने वापस नहीं किए, आप वापस करना चाहते लेकिन बंदा ही चला गया, बॉम्बे से ही चला गया, आपके पास कोई एड्रेस ही नहीं है, उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं, तो आपको ये क्या उस वक्त इसके लिए मिसाल के तौर पे आपने बचपने में स्कूल डेज में किसी से पेंसिल लिया, रबर लिया, तोड़ दिया। एक मुसलमान के, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, एक मुसलमान के माल को नुकसान पहुंचाना, उसके बाद उससे माफी नहीं मांगना। तुमने किसी को मुंह पे तमाचा मार दिया, तुमने किसी को अजियत दे दी और तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया, माफी भी नहीं मांगी, और तुमने किसी का को नुकसान कर दिया
اور تم ایزی لے لیے. یہ سارے وہ گناہ ہیں کہ جو ویری کامن ہے, ہر وقت ہو سکتے, کبھی بھی ہو سکتے. یہ گناہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے, ہر کی لائف میں یہ گناہ ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ گناہ ہمارے پاس نہیں. یہ رد مظالم یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو عام طور پہ لوگوں کو, ہم کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کریں کیا. رد مظالم کے لیے ہم کریں کیا. ہم کو اپنے دوسرے گناہ بھی یاد نہیں ہے تو یہ تو کبھی یاد نہیں آتا. اور اس کا ایسا حساب ہے, اس کا ایسا حساب ہے کہ جو آپ کو دینا ہی دینا ہے. کب دینا ہے؟ مرنے کے بعد دینا ہے. کب دینا ہے؟ اس جگہ پہ دینا ہے. نہ اس وقت کوئی دنیا کی چیز تمہارے کام آنے والی نہیں. اس وقت جب تمہارا اعمال نامہ کھلے گا تو اتنے گناہ پڑے گا. اس کے لیے معصومین کے ارشادات ہے کہ تم کو کرنا کیا ہے. اس کے لیے معصومین نے بتایا کہ اس کے لیے تم اپنی زندگی میں کر. دیکھیں میری لائف میں, آپ کی لائف میں, سب کی لائف میں, کہ میں نے اپنی ینگ ایج میں, اسکول ڈیز میں نے کسی کا نقصان کیا. میں نے اگر کسی کا 1 روپیہ بھی لیا, 1 روپے کی آج انڈیا میں ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو ہے 1 روپے کی؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. 1 روپیہ بھی اگر لیا ہے تو اس کا حساب ہے. نجف اشرف کا وہ مشہور ترین واقعہ, میں ابھی رد مظالم کی پوری بات کرتا. نجف اشرف کا مشہور, اللہ ہم کو میرے مولا کی زیارت نصیب کر انشاءاللہ. نجف اشرف کا وہ مشہور ترین واقعہ کون سا واقعہ؟ ایک عالم دین, میں نے پڑھ چکا ہوں یہ واقعہ کئی مرتبہ, لیکن آپ دوسری طریقے سے پڑھا. رد مظالم کو ملانے کے لیے حساب کیسا لیا جائے گا, حساب کتنا سخت ہے وہاں پہ. یہ ایزی لے کے مت لائف گزارو کہ چلتا ہے سب, ہم یہ بھی کر لیں گے, یہ بھی کر لیں گے اور چلتا ہے. تو نجف اشرف کا مشہور واقعہ وہ عالم دین کا, وہ اپنے شاگرد کے, اپنے اسٹوڈنٹ کے خواب میں آئے. اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ آقا آپ نے اتنی کتابیں لکھی, آپ اتنا آپ نے عمل کیا, اتنے دن کے بعد کیوں آئے خواب میں؟ 2 سال یا 3 سال کے بعد خواب میں. اسٹوڈنٹ پریشان ہو گیا کہ آقا کہاں تھے, 2 سال سے نہیں آئے. تو پوچھے, کہنے لگے میں حساب دے رہا تھا. وہ کام گیا, کہا اب تک حساب دے رہے تھے, آپ تو اتنے نیک, آپ نے تو اتنی کتابیں لکھی, آپ نے اتنے درس دی, آپ نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. کہا جو کچھ میں نے کیا, پلیز غور سے سنا, جو کچھ میں نے کیا ذرہ برابر بھی جو میں نے نیکی کی ہے, ذرہ برابر نظر نہیں آنے والی چیز زمین کے اوپر جو ذرہ ہے, کہا ذرہ برابر بھی جو میں نے نیکی کی ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے, اور اللہ اس کا مجھے اجر دے رہا. اللہ کے پاس محفوظ ہے, اللہ اس کا اجر ضرور دے گا, اب دے رہا. جو کچھ میں نے نیکی کی وہ ضائع نہیں ہوئی. لیکن میرا 1 گناہ یا 2 گناہ یا 3 گناہ یا 4 گناہ ایسے تھے جس میں سے یہ گناہ میں پھنس گیا, حساب دے رہا تھا. پوچھا کون سا؟ کہا نجف اشرف کا واقعہ, اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب کرے. کہنے لگے کہ لنچ کا ٹائم تھا, کھانا کھا کے میں باہر نکلا. جب میں باہر جا رہا تھا تو راستے میں اونٹ کے اوپر, کیمل کے اوپر ڈرائی گراس, پرانے زمانے میں ٹار روڈ نہیں تھی نہ سیمنٹ روڈ تھی, اور جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا اس زمانے میں اونٹ تھا یا گھوڑا تھا. اونٹ پہ سب موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہوتا تھا, کیملز کے اوپر. تو ایک مسلمان, ایک مومن اپنے اونٹ کے اوپر, اپنے کیمل کے اوپر ڈرائی گراس کو لاد کے لوڈ لے کے جا رہا تھا. یہ چلتے چلتے انہوں نے پیچھے سے ایک کاڑی, ایک سٹک نکال لی. ایک سٹک گراس کی, ڈرائی گراس کی, کوئی ویلیو ہے؟ ایک سٹک نکال کے انہوں نے ٹوتھ پک بنا کے پھینک دیا, پھنس گئے. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. یا عزیزو یا غفار, یا عزیزو یا غفار پڑھو. یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, یا غفور الرحیم. کہا میں کاڑی نکال کے میں نے ٹوتھ پک کیا اور پھینک دیا. مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ بابا تو نے بغیر پوچھے ایک مسلمان کے مال کو نکالا کیسے؟ کوئی $1 ملین نہیں نکالا اس نے, ایک کاڑی نکالی, ڈرائی سٹک. ہم تو کھیت کے کھیت کھائے ہوئے, ہم تو پوری زندگی کھاتے ہوئے آ رہے. ہم نے اس کا مال بھی کھا لیا, اس کا مال بھی کھا لیا, اس کا مال. میں سمجھ رہا کہ I'm very smart. بابا یہ اسمارٹنس نہیں, یہ شیطان ہے تمہارے اوپر. You believe me. اسمارٹنس نہیں ہے. اگر تم کسی کا مال کھا جاؤ اسمارٹلی, حق نہیں ہے تمہارا لیکن تم نے لے لیا, تو تم یہ یاد رکھو یہ تمہاری اسمارٹنس نہیں ہے. شیطان تمہارے اوپر پورا کنٹرول کرا ہوا. شیطان کہتا ہے لے, کیا فرق پڑتا. اس میں کئی, اب یہ پوائنٹ پہ کئی چیزیں کلیئر ہونے والی ہے. خمس بھی کھا لے کوئی, خمس ہی نہ دے, اور بولے کہ میں تو مولا کا چاہنے والا ہوں. ارے بیوی کی شہادت کے ایام اب قریب ہے. میری شہزادی, میری مظلوم ماں کی شہادت کے ایام قریب ہے. ابھی بھی وقت ہے. ریلیجیسلی نکالو. اگر نہیں نکالو گے تو پرابلم ہے. میں خمس میں نہیں بول رہا آج,
इनके जब मुनीर अली हुसैन अली लादा की जो चेहरों की मजलिस नेक्स्ट थर्सडे पढ़ूंगा उसमें बोलूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा कि एक स्टिक निकाले तो हिसाब देना है। अगर तुमने खुम्स दिया ही नहीं पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ तुमने ऐसी गुजार दी, हु केयर्स बाबा, हु केयर्स, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये मत बोलो कि कोई नहीं देख रहा। अगर तुमने निकाल दी और तुमने दिया ही नहीं, खुम्स ही नहीं दिया, किसी भाई का पैसा ले लिया, दबा लिया, उसके घर पे कब्जा कर लिया, मतलब 1000 चीजें, 1000 चीजें, इफ यू डू इट तो देन समझो वो वही तुम्हारा एंड है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा, इसीलिए मैं बोल रहा कि चेक योर सेल्फ। रद्द मजालिम वो गुनाह है कि जिसका प्रॉब्लम आने वाला है, और जिसका प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है कि हम सबको हिसाब देना है। तो उसके लिए एक और रद्द मजालिम का एक वाक़या बता दो। आप बोलेंगे यार अल्लाह इतना सख्त है, हिसाब लेगा, इतना सख्त हिसाब लेगा, एक गाड़ी का हिसाब देना पड़ेगा। ये जहन में बात आ रही होगी ना, ये तो मौलानाओं की बातें, नहीं ऐसी नहीं है। आई टेल यू, आपको दुनिया की मिसाल से देता। बॉम्बे में आपने 1000 रुपीज अपने किसी नौकर को, किसी को दिया 1000 रुपीज, और कहा कि बाबा बाहर जाके मार्केट से ग्रोसरी करके लेके, वेजिटेबल्स लेके, मिसाल दे रहा, अपने नौकर को आपने 1000 रुपए दिए और कहा कि जाके वहां से मार्केट से ग्रोसरी करके आओ। वो आएगा तो तुम हिसाब नहीं पूछेगा उससे कि ये चीज क्या, ये कितने में लाई, ये कितने में लाई, ये कितने में लाई, और कितने पैसे बचे, पूछोगे? बॉम्बे का कोई सेठ ऐसा नहीं है, कोई ऐसा सेठ नहीं है बॉम्बे का कि रोज 1000 रुपए नौकर को दे और खामोश बैठ जाए। हिसाब तो पूछोगे। बाबा 1000 रुपए, 2000 रुपए किसी को देके तुम हिसाब नहीं पूछते कि बाबा लाया किस में, क्या क्या चीज लाई तुमने। एक एक चीज का तो तुम हिसाब लोगे अपने नौकर से। अल्लाह ने पूरी जिंदगी दी है, पूरी जिंदगी 60, 70, 80, 90 ईयर्स की लाइफ दी है। उस 90 ईयर्स की लाइफ है क्या, और उसने हर वो फैसिलिटी दी है, हर वो रहमत दी है, हर वो नेमत दी है, हर वो ब्लेसिंग दी है। हमको सेहत दी, हेल्थ दी, हमको इज्जत दी। क्या नहीं दिया अल्लाह ने? मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में पैदा किया, हेल्थी रखा, इज्जत के साथ रखा। क्या उसको राइट नहीं है पूछने का, हाउ डिड यू स्पेंड योर लाइफ, व्हाट डिड यू डू, क्या क्या तुमने? क्या उसको राइट नहीं है कि मैंने 60, 70, 80 बरस की जिंदगी दी, तुमने मेरे लिए क्या किया, सब अपने लिए किया? तो ये सोचो, ये मत सोचो कि वो क्यों सख्त नहीं है। एक चीज मैं इब्तिदा मजलिस में बता, बस 45 मिनट पढ़ूंगा। मैं आपको एक चीज बताता, अल्लाह को अजाब नाजिल करते हुए अच्छा नहीं लगता, अल्लाह को रहमत नाजिल करते हुए अच्छा लगता। वो रहमत को प्लीज मेरा एक जुमला गौर से सुन। मुनीर अली हुसैन अली लादा की 30वें की मजलिस, अल्लाह रहमत नाजिल करते हुए उसको खुशी होती है। वो रहमत को नाजिल, ब्लेसिंग, रहमत यानी ब्लेसिंग यानी माफ करने में उसको इतनी खुशी होती कि वो बहाने ढूंढता, वेज ढूंढता कि कहां से मैं अपने बंदे पर रहमत को नाजिल करूं। वो इतना करीम है, इतना गफूर रहीम है, इतना गफूर रहीम है कि हम इतने गुनाह करते हैं लेकिन उसके बावजूद हम पे अजाब नाजिल नहीं करता। अजीजों, ये तो शुक्र अदा करो कि तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत पे पैदा हुए। पुरानी उम्मत में, पुराने नबियों की उम्मत में क्या होता था पता है? जो अल्लाह माफ करे, अल्लाह सत्तार में, इंसान जब कोई गुनाह करता था तो उसके पेशानी पे आ जाता था या उसके घर के दरवाजे पे आते, इस बंदे ने गुनाह। आप इंसाफ से बोलो, मैं 1000 गुनाह करता हूँ रोज, अगर मेरा गुनाह ओपन हो जाए तो मैं जिंदा रह सकता हूं। अपनी औलाद के सामने जिंदा नहीं रह सकता। क्या तुम अपने बेटे और बेटी को सूरत बता सकते अपनी? यही तो मेरा मौला कह रहा। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का अजीब जुमला, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह इतना बड़ा सत्तार है, इतना बड़ा सत्तार है कि अल्लाह गुनाह करने के बाद वो पर्दा डाल देता, छुपा देता। कहा अगर वो ओपन कर दे तो तुम्हारी मैयत में कोई ना आए, तुम्हारी औलाद तुम्हारे घर पे ना आए, तुम अपनी औलाद के सामने जिंदा नहीं रह सकते। आप सोचिए कितनी हकीकत है, रियलिटी। अगर मेरे पूरे गुनाह मेरे बच्चों को मालूम हो जाए, मेरा बच्चा मेरी इज्जत करेगा, मेरी बेटी मेरी इज्जत करेगी, हमारी औलाद हमारी इज्जत करेगी, सूरत नहीं देखेंगे। तो ये सोचो कितना बड़ा करीम है परवरदिगार,
रोज पढ़ो, रोज एवरी डे एटलीस्ट रेसाइड 18 टाइम्स या सत्तारो, या सत्तारो, या सत्तारो, या सत्तारो, कि अल्लाह तो सत्तार है। उसके फिर 18 टाइम्स उसके बाद बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या जुल जलाले वल इकराम, या जुल जलाले वल इकराम, या जुल जलाले वल इकराम, या जुल जलाले वल इकराम। 18 टाइम्स पढ़ो, 100 टाइम्स पढ़ो, जितनी दफ़ा चाहे पढ़ो, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं कह रहा मिनिमम 18 टाइम्स पढ़ो। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह तू गुनाहों पे पर्दा डालने वाला, तू इज्जतों को देने वाला, जल्ल जलाल तू है। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? जब तुम किसी के गुनाह पे पर्दा डालोगे। तुम बॉम्बे में लोगों को बताते फिरोगे, बांद्रा में उसने ऐसा किया, डोंगरी में उसने ऐसा किया, मीरा रोड पे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि अल्लाह मेरे गुनाहों पे पर्दा डाले? ये नहीं हो सकता। तुम सत्तारों पूरी जिंदगी पढ़ते रहो, और अगर तुमने किसी के गुनाह को ओपन किया तो डोंट एक्सपेक्ट। मैं क्या करूं, वक्त निकलते जा रहा तेजी से। 20 मिनट की मजलिस होगी, बस 25 मिनट रह गए। एक साल बाद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देन डोंट एक्सपेक्ट। अगर तुम ये समझ रहे कि तुम लोगों की मार्केट में बॉम्बे में लेके आओगे ये ऐसा बैठ के ड्राइंग रूम टॉक्स, मस्जिद के बाद नमाज पढ़ के बाहर आ रहे, मिसाल के तौर पे मस्जिद में जनरल बात कर रहा हूं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। नमाज पढ़ी मस्जिद में, सफों में खड़े रह के नमाज पढ़ी, बाहर आके जो इस मौलाना के पीछे पड़े उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो तुम याद रखो, अगर तुमने जितनी नमाजें पढ़ी सब गई, इसलिए कि वो आदिल ही नहीं था तुम्हारी निगाह में। मौलाना की बुराई कर रहे, वो मोमिन की बुराई कर रहे जो खड़ा हुआ है, उसके फरिश्तों को भी नहीं मालूम तुम क्या कर रहे। मिसाल दे रहा। तो ये गुनाह से पहले बचो। ये वो गुनाह है कि जो तुमको प्रॉब्लम कर देंगे, ये वो गुनाह है कि जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम करेंगे नीचे मरने के बाद। ये मत समझो कि आराम बाग में कोई आगे तुमको बचा लेगा, सिवाय मासूम के कोई नहीं बचा सकता, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं बचा सकता। ये याद रखो, बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है या मासूमीन है, और वही अल्लाह ये बोल रहा है कि तुम इन गुनाहों से अपने आप को प्रोटेक्ट करो। तो जितना हो सके ये एक्सपेक्ट करो कि अल्लाह तुम लोगों के ऊपर पर्दा डालो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा। कभी किसी के सामने किसी की बात मत करो। डोंट टॉक अबाउट अदर्स। अगर तुमने बात की, मिसाल के तौर पर मस्जिद में नमाज पढ़ी, बाहर आकर तुमने उनकी बात कर दी, सब में जो खड़े हुए थे, तुम क्या समझ रहे तुम्हारी नमाज कबूल होगी? अल्लाह रहमत को दे रहा, अल्लाह रहमत को नाजिल कर रहा, वहां पे अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल कर रहा, लेकिन तुम लोगों की बातें करके तुमने सारी अपनी दुआओं को रोक लिया। अपने घर अपनी रहमत के फरिश्ते जो आ रहे तुमने लॉक कर दिया, उनको बोलो डोंट कम। यही तो होगा। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कसरत से इस्तगफार करो। कसरत, हर परेशानी जब आए ना बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तगफिर अगर नहीं बोल सकते गुजराती में बोलो, उर्दू में बोलो अल्लाह माफ करे, इंग्लिश में बोलो अल्लाह आई एम सॉरी। परेशानियों में सॉरी बोलो। बीमारी, अगर खुदा ना खास्ता बुखार आ गया किसी को, वो तो इतना करीम है, सिर्फ उसके करम का अंदाजा लगाओ कि इतना मर्सीफुल है कि मासूम कहते हैं कि अगर एक रात का बुखार किसी को आया, एक रात का बुखार में अल्लाह उसके 2 साल के गुनाहों को माफ करे। तो मोमिन के लिए कहा गया कि अगर एक रात किसी को बुखार आता है तो अल्लाह 2 साल के गुनाहों को, इससे ज्यादा मर्सीफुल क्या है? अल्लाह अज़ाब नाजिल करते हुए अल्लाह को खुशी नहीं होती, रहमत नाजिल करते हुए खुशी होती, माफ करते हुए खुशी होती। मासूम का जुमला है कि अल्लाह को वो बंदा बहुत, प्लीज गौर से सुनो, अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जो गुनाह ही नहीं करता, अल्लाह माफ करे। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जो गुनाह ही नहीं करता। उसके बाद कहा अल्लाह को वो बंदा भी बहुत पसंद है जो गुनाह करके माफी मांग लेता। हम कोई आके हमसे माफी मांगे तो हम माफ करते? प्लीज गौर से सुनो व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट लिसन प्रॉपर्ली। अगर कोई मेरे से, कोई छोटा मेरा रिश्तेदार, मेरा भाई, मेरा मोमिन, मेरा गरीब है, मेरा स्टेटस है बॉम्बे में, वो आके उसकी कोई गलती हो गई, अगर इफ ही कम एंड सेज कि ओ सर, ओ अंकल, आई एम सो सॉरी, ओ मेरे भाई, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मैं माफ करूंगा, मैं देखूंगा नहीं उधर। माफ करते हैं, कहते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर। रिश्तेदार को माफ करते, आई से गेट आउट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, इसलिए कि मेरा स्टेटस है, इसलिए कि मेरे पास पोजीशन है। वो आके मुझसे माफी मांग रहा, मैं बोला गेट आउट। और अभी आपने आज शब जुमा है आज,
آج آپ نے دعائے کمیل ہر مسجد میں پڑھی ہوگی. اب تو ماشاءاللہ بامبے کی ہر مسجد میں اعمال شروع ہو گئے, نمازیں شروع ہو گئی. اللہ اس کو سلامت رکھے. ہر مسجد میں نماز دعائے کمیل ہوئی ہوگی. آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی تو ہاتھ اٹھا کے سب کے سامنے کہا ہوگا, یا سری الرضا, یا سری الرضا, اے جلدی راضی ہونے والے, اے جلدی. کس کو بول رہے؟ اللہ کو. وہ خالق کائنات ہے, وہ ہمارا کریٹر ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ رب المشرقین والمغربین ہے, وہ سب سے بڑا ہے. وہ اللہ اکبر ہے, اللہ اکبر ہے. ہم کیا ہے؟ ہماری کوئی ویلیو ہے؟ کوئی حقیقت ہے؟ کوئی ویلیو نہیں, نا کوئی حقیقت نہیں ہے, نا ذرہ برابر بھی حقیقت نہیں ہے, میری ویلیو نہیں ہے. اس کے باوجود میرے پاس یہ غرور, اس کے باوجود میرے پاس یہ تکبر, اس کے باوجود میرے پاس یہ ایٹیٹیوڈ. کس چیز کا ہے؟ پیسے کا. کہ کوئی آ کے بول رہا پلیز فارگیو می, آئی ایم سوری, آئی سے کہ نو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. کتنا اگر اللہ بول دے کہ اے میرے بندے, تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا, and then you are expecting me to forgive you. Just imagine what I'm saying. یہ چیزوں سے بچو, otherwise you will have big problem in your life. جو بامبے میں ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں پرابلمس آ رہے نا, جو رسک کا پرابلم ہے, بزنس کا پرابلم ہے, اپس اینڈ ڈاؤن ہے لائف میں, اس کے ون آف دی ریزنز یہی ہے کہ ہم کسی کو معافی نہیں کرتے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فارگیو اینی بڈی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ہماری ایک لائف ہے. ہم بولتے ہیں وائی شوڈ آئی سے سوری. پہلی چیز زندگی میں یاد رکھو, پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو, وہ کامیاب انسان ہے کہ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے. یہ کوالٹی تمہارے پاس آنی چاہیے, یہ صفت تمہارے پاس آنی چاہیے. پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو, یہ صفت, یہ کوالٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے. عورت, مرد, لڑکی, لڑکا, سب کو بول رہا, یہ صفت میرے پاس آنی چاہیے کہ میں لوگوں کو معاف کروں. ہر روز معاف کرو, ہر روز. اب بولیں گے میں کسی سے ناراضی نہیں ہوتا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. میں رد مظالم ابھی کمپلیٹ نہیں کرا. معافی کیسا کرنا؟ پلیز میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, لک ایٹ می. کیا کرو؟ روز صبح میں اور شام میں, فجر کے وقت اور رات میں عشاء کے بعد, یہ بولو پروردگار, پلیز لسن پراپرلی, پروردگار اگر کوئی میرا رشتہ دار, اگر مجھے یاد نہیں, اگر میں کسی سے ناراض ہوں, یا اگر آپ ہیں کسی سے, آپ کے ذہن میں تو ہے نا میں اس سے ناراض ہوں, اس سے ناراض ہوں, اس سے ناراض ہوں, اس سے ناراض ہوں, تو غریب کی بات کر رہا, پیسے والوں کی بات نہیں کر رہا, امیروں کی بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ امیر سے کوئی ناراض واراض نہیں ہوتا. تو آپ بولو اللہ میں نے اس کو بھی معاف کیا, اس کو بھی معاف کیا, اس کو بھی. 10 سال 15 سال 20 سال پرانی باتیں بھی ہیں, وہ بندہ ہے نہیں ہے, مر گیا یا زندہ ہے, آپ اللہ کو بولو کہ پروردگار میں نے اس کو معاف کر دیا, وہ تیرے بندے, تو مجھے معاف کر, میں نے اس بندے. اس کے بعد یہ جملہ بولو, اللہ اس کا میرا کوئی حساب نہیں, اس نے مجھے ہرٹ, مثال کے طور پر اس نے مجھے ہرٹ کیا تھا, میں نے اس کو معاف کر دیا, اللہ ہے میں نے اس کو معاف کیا, تو اس کو معاف کر دے. اب تم نے مثال کے طور پہ تمہاری کسی نے انسلٹ کی تھی, مثال کے طور پہ تمہارا مال کسی نے کھا لیا تھا, مثال کے طور پہ تم نے کسی کو اس نے تکلیف دی تھی, تمہاری عزت کی بات کی تھی, تم دل میں بولو, اللہ کو بولو, ڈائریکٹ اللہ کو بولو, معصومین کا واسطہ دے کے صلوات پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, رحمت کی دعا کر کے اللہ بولو میرے مالک, میں نے وہ اپنے بھائی کو معاف کر دیا, اس نے میرا مال لیا لیکن میں نے معاف کر دیا, تو مجھے معاف کر. ہر روز معافی مانگو, ہر روز لوگوں کو معاف کرو, then you see the blessing of پروردگار on you. بامبے میں تم ایسا گرو کرو گے, اس لیے کہ معصوم امام عابد بلرامی نہیں بول رہے, میرے مولا بول رہے, ہر پریشانی کے لیے استغفار ہے. بیمار ہو, پریشان ہو, تکلیف میں ہو, مصیبت میں ہو, کہ ہر پریشانی کے لیے استغفار ہے. راوی نے کہا مولا جو آ کے آپ سے بول رہا کہ یہ پریشانی, آپ بول رہے معافی استغفار کر دے. امام نے کہا تجھے کیا معلوم استغفار کیا ہے؟ جب معافی آتی ہے, اللہ کی معافی ہوتی ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین کے اوپر رحمت نازل کرے, بالخصوص جو لوگ مر گئے, جو مومنین مر گئے, جو تمہارے بھائی مر گئے, جو تمہاری بہن مر گئی, جس سے تم کبھی ناراض تھے, تم اب لے کے مت بیٹھو کہ یار میں تو اس سے ناراض ہے, میں اس سے راضی نہیں ہوں, اس نے میرا اتنا مال کھا لیا, مثال دے رہا, اتنا مال کھا لیا, اس نے مجھے اتنی تکلیف دی, اس نے مجھے یہ اذیت دی. پہلے مرحومین کو معاف کرو,
जितने मरहुमीन, पहले तुम उनको माफ करो कि अल्लाह तेरी बारगाह में वो लोग, उनसे तो हिसाब मत ले, उनके हिसाब में आसानी कर दे, अब उन पे अजाब नाजिल मत कर। अल्लाह मैंने उसको माफ किया। जब तुम इतने माफी, तो इसका अजर क्या है पता है आपको? इसका रिवॉर्ड क्या है? दुनिया में तुम्हारा अगर रिस्क बंद है ऐसा खुल जाएगा, इसलिए कि तुमने उसको माफ किया तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर नाजिल होगी। उसके ऊपर तो हुई। क्यों? जब तुमने, मिसाल दे रहा, सारे मरहुमीन को तुमने माफ कर दिया, तो वो लोग के ऊपर जब रहमत नाजिल हुई तो वो लोग पूछते हैं कि आई कैसे कहा तेरा वो गुनाह जिसकी तुझे तकलीफ हो रही थी, इसलिए अजाब रुक गया कि तेरे उस बंदे ने, तेरे उस रिश्तेदार ने, तेरे उस भाई ने, तेरे उस मोमिन ने तुझे माफ कर दिया। जब तुझे माफ किया तो रहमत खुदा आई, तो वो वहां से तुम्हारे हक में दुआ करेगा कि अल्लाह इसने मुझे माफ किया, अब तू उसको माफ कर दे। फॉरगिवनेस अपनी लाइफ में पैदा करो, जो अफजल तरीन इबादतों में से एक इबादत है। इसलिए कि ये सीरत मासूमीन है, सीरत मासूमीन है, इससे बड़ी कोई सीरत नहीं हो सकती। अजीजों, सारे मासूमीन के आप किरदार उठा के देखो, सारे मासूमीन की जिंदगियों को उठा के देखो। और आज शब जुमा है, थर्सडे नाइट है, मेरी रिक्वेस्ट है, आज ये लाला मुनीर अली हुसैन अली लादा की मजलिस में अगर जो भी सफीनतुल नजात पे मुझे इस वक्त सुन रहा, किसी एक ने भी अगर आज किसी को माफ कर दिया तो आज की मजलिस मेरी बीबी की बारगाह में कबूल हो गई। जो ये सिफत, ये इसको तो इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे की मजलिस में भी इसको कंटिन्यू करूंगा। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई ये सिफत को, ये क्वालिटी को अपने पास पैदा करो। ये मोमिन की क्वालिटी है, मासूम की क्वालिटी है। आप जानते हैं कि इब्ने मुल्जिम जैसा जालिम, अल्लाह उस पर अजाब नाजिल करे, मेरे मौला के खातिल के ऊपर अल्लाह अजाब नाजिल करे। मौला अली अलैहिस्सलाम की मौला हसन अलैहिस्सलाम से वसीयत क्या है, विल क्या है? वसीयत में मेरे मौला कहते हैं, मेरे मौला मेरे मौला हसन को वसीयत करते। आप सोचो कैसा जालिम, जिसकी वजह से मौला हसन, मौला हुसैन, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम, मौला अब्बास, औलाद अली, औलाद फातिमा यतीम हुई। हमारा पहला इमाम 19 रमजान को इस जालिम ने कितना बड़ा जुल्म किया, लेकिन मेरा मौला क्या कह रहा? मेरा मौला क्या कह रहा? मेरा मौला ये कह रहा मौला हसन से कि बेटा अगर मैं ज़िंदा रह गया तो ये मेरा इख्तियार है कि मैं इब्ने मुल्जिम को माफ़ करके छोड़ दूँ या उससे बदला लूँ, लेकिन अगर मैं शहीद हो गया, मौला तो सब जानते थे ये हमको वसीयत कर रहे, हमको एक पैगाम दे रहे, और अगर मैं शहीद हो गया तो तुम मेरे वारिस हो। बेटा उसने मुझ पर एक वार किया, तुम भी एक ही वार करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसा आदिल है मेरा मौला। अदले खुदावंदी का मजहर का नाम अली। क्या समझे यार? अदल अल्लाह के बाद जस्टिस है, तौहीद के फौरन बाद उसूल दीन में जस्टिस है। पहले तौहीद, फिर अदल, फिर नबूवत, इमामत, क़यामत, पिलर्स ऑफ इस्लाम जो सेकंड जो है वो अदल है, जस्टिस। कैसा मेरा मौला आदिल है। उस करीम के उस सिफात परवरदिगार का मजहर है मेरा मौला। आपने देखा और किया आपने कि कैसा मौला ने कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं माफ कर दूंगा, ये मेरा इख्तियार है, या माफ करूं या बदला लो। लेकिन तुमको बोल रहा कि बेटा उसने एक ही वार किया, तुम भी। हम कह रहे थे क्या करते? कहते उसके सर को खत्म कर दो। ये कितना डिफरेंस है आज के मोमिन में और मेरे मौला की सिफात। ये मौला बोले कि मैं माफ। चौथे इमाम हसीम इब्ने नमीर के साथ कैसा सलूक किया, शहजादे अली अकबर के खातिल के साथ, जब उस जालिम को भूखा था, प्यासा था, मर रहा था, जालिम मर रहा था, हम होते तो बोलते मर जा, तू मेरे भाई का खातिल है। मौला चौथे इमाम ने क्या किया? अपने हाथ से रोटी दी, अपने हाथ से पानी पिलाया, उसको जिंदगी दी। उसने देखा मौला को, गौर से देखा, पहचान गया। वो समझा कि मौला इसको नहीं जानते, उठ के जाने लगा, चला गया। मौला ने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर के बाद पलट के आया, आके कहा कि ऐ अब्दे खुदा, ऐ अल्लाह के बंदे, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मेरी ज़िंदगी बचा ली। लेकिन अब उसके जालिम के जुमले सुनो। जालिम कहता है कि
तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी ज़िंदगी को बचा लिया। लेकिन मैं एक बात बोलता कि अगर आपको ये मालूम होता कि मैं कौन हूँ तो आप मेरे साथ कभी ये सलूक नहीं करते। बस इमाम ने पहले ऐसा नहीं जताया, ये भी एक मैसेज है। जरा कोई करके मार्केट में बोलते मत फिरो कि मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया। खातिल खातिल, शहजादे का खातिल, उसके साथ मौला का सलूक। पर जिंदगी दी हमें 10 रुपए दे के, 100 रुपए दे के, 1000 रुपए दे के, 1 लाख दे के, पूरे मार्केट में एहसान को जता रहे। इमाम को देखो, कैरेक्टर ऑफ इमाम, किरदार ऑफ इमाम को देखो। चौथे इमाम का किरदार, दोस्तों ये वो चीजें जो मरने के बाद काम आने वाली है। जब उसने इमाम को चैलेंज कर दिया, पहले इमाम ने कुछ नहीं कहा, उसने खाया पिया, जिंदगी मिली, चेहरा देखा मौला का, खैमे से बाहर निकल गया, चले गए। मौला ने रोक के नहीं कहा कि तू कौन है। और जब आया था तो मौला तो जानते थे, उसको कहते थे मर जा तू। अपने हाथ से खिलाया पिलाया जिंदगी। जब उसने इमाम को किया कि तुमको नहीं मालूम मैं कौन हूं, जैसे ही कहा सन, तू समझता है कि मैं तुझे नहीं जानता। आई नो यू, कि तू मेरे भाई शहजादे अली अकबर का कातिल है, तू हसीम इब्ने नमीर है। अब इमाम का जुमला सुनना, वो तेरा किरदार है, ये हमारा किरदार है। उस वक्त हम तेरे मेहमान थे, आज तू हमारा मेहमान है। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ में आई बात? ये कैरेक्टर को पैदा करो तो देन अल्लाह फॉरगिवनेस को पैदा करता, अल्लाह माफ करता। इजी मत लो लाइफ को। रद्द मजालिम तो आज मैंने छेड़ी है बात को। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो 30-40वें की मजलिस पढ़ूंगा मुनीर अली हुसैन अली लादा की, उसमें इंशाल्लाह बताऊंगा। सफीनतुल नजात पे ही होगी नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह। तो मेरी ख्वाहिश आपसे ये कि डू समथिंग इन योर लाइफ। आज थर्सडे नाइट है, सिर्फ फॉरगिवनेस की लाइफ है। पहले अपनी फॉरगिवनेस मांगने से पहले, इसलिए कि दुआ कुमैल में तुमने कहा है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब लती तहबस दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब लती तुंज़िलुल बला, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब लती तुंज़िलुन नेम। ये सारी वो दुआओं के पहली इब्तिदा में के जुमले हैं जो दुआ कुमैल में आज थर्सडे नाइट आपने पढ़ी है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये मेरा मौला कह रहा, मेरा मौला कह रहा दुआ कुमैल में कि मौला अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं। अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे जा तेरी रहमत के बीच में मेरे गुनाह गए, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले। देख सोचो दोस्तों, इमाम अली तौबा की दुआ कर रहे, सिर्फ ये बताने के लिए करे, अपने लिए नहीं करे। गलत नहीं समझना, गलत नहीं समझना। इमाम अली के ताल्लुक से सोचना गुनाह है, कुफर है, कुफर है। अरे वो अली के जिसका नाम मेरे कफन पे आ जाए तो मेरी बख्शिश हो जाए, जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र निफाक है। अल्लाह मोहब्बत मौलाए कायनात में जिंदा रख और अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठा। वो अली हाथों को उठा के दुआ करके मांग रहा। आप सोचो, इमाम ये बताना चाह रहे कि मैं अली होके अल्लाह से ऐसे माफी मांग रहा, तो तुमको क्या हुआ, तुमको क्या हुआ? बस दोस्तों, शब जुमा की मजलिस थी मुनीर अली हुसैन अली लादा की। कोशिश करो कि फॉरगिवनेस, आज की मेरी मजलिस के बाद कोई एक ने भी किसी को माफ़ कर दिया तो मैं अल्लाह की बारगाह में मजलिस को, मैं आपसे ख्वाहिश कर रहा हूँ, मारूज़ा कर रहा, आई बेग यू। अगर किसी से तुम नाराज़ हो तो तुम अल्लाह की बारगाह में आज बोलो शब जुमा है, अल्लाह शब जुमा है, आज गुनाहों की माफ़ी की रात है, तो उनको भी माफ़ कर दे, उनको भी माफ़ कर दे, उनको भी माफ़ कर दे, उनको भी माफ़ कर दे। ये ज़रूर बोलो रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बियाने सगीरा, कि अल्लाह तू मेरे माँ बाप पे रहम कर जैसा उन्होंने बचपने पे हमारे ऊपर किया था। परवरदिगार तू रहम कर हमारे वालिदैन माँ बाप के लिए, और जितने लोग मर गए, भाई बहन रिश्तेदार, अगर कभी भी उन्होंने तुमको हर्ट किया, तुमको तकलीफ़ हुई है, तुमने कहा कि अच्छा मेरे भाई ने मुझे तकलीफ़ दी थी, अच्छा फला मम्मी ने तकलीफ, आज शब जुमा है, साल पहले चेक करो, ये जुमला बोल दो कि अल्लाह अगर
किसी मोमिन ने, मुझे याद नहीं, अगर किसी मोमिन ने मेरा दिल दुखाया, मुझे तकलीफ़ हुई, तो तू उसको माफ़ कर दे। हो सकता मैं भूल गया हूँ, लेकिन तेरे पास हिसाब में है, तू उनको माफ़ कर दे। जब तुम ऐसे सारे मोमिनीन को माफ़ करोगे, इसीलिए नमाज शब में रखा गया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर, कि अल्लाह तू रहम कर, तू रहम कर। ये अफजल तरीन इबादत है। और शब जुमा की मजलिस में, शब जुमा की जो आमाल की कबूलियत है ना, इन गुनाहों की माफ़ी के लिए है। दोस्तों, एक हफ्ते तक का तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा। तुम माफ़ करना, फिर नेक्स्ट थर्सडे तक देखना कि कितने तुम्हारे रुके हुए काम, कितने तुम्हारी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स, कितने तुम्हारी लाइफ के हर्डल्स दूर होंगे, कितनी रुकावटें दूर होंगी। तुम देखना कल से तुम्हारा बिजनेस कैसे ग्रो होगा, तुम्हारी जॉब कैसी सिक्योर होगी, कैसे नए नए काम तुम्हारे पास आएंगे। देखना कि रहमत कैसे नाजिल होती, इसलिए कि तुमने अल्लाह के बंदों को माफ़ किया। बस ये जुमला मेरे साथ रिपीट करो कि परवरदिगार, अगर किसी बंदे, कोई मेरा रिश्तेदार, कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन, कोई मेरा मोमिन, अगर कभी उसने मुझे दिल दुखाया है, कोई अजियत दी है, कोई तकलीफ़ दी थी, मुझे याद नहीं है, और जो याद भी है, अल्लाह उन सारे तेरे बंदों को मैंने माफ़ किया मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम, और तू मुझे माफ़ कर दे। पहले दूसरों के लिए माफ़ी मांगो, फिर अपने लिए माफ़ी मांगो, और एक दुआ ये करो कि अल्लाह मुनीर अली, हुसैन अली लादा को आले इल्लीन में, जवार मासूमीन में जगह दे, और उनके घर वालों को सब्र जमील दे। मुनीर अली, हुसैन अली लादा को मौला हुसैन की बारगाह में करीब से करीब मकाम अता फरमा। इनकी मग़फ़िरत के लिए आज शब जुमा है। सारे मरहूमीन की मग़फ़िरत, बिलख़ुसूस सब जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए, उनकी मग़फ़िरत, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए, कुल मोमिनीन मोमिनात और मुहिब्बान आले मोहम्मद की मग़फ़िरत के लिए, सबके वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला खुश रखे। अल्लाह कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन, किसी गम में ना रुला सिवा। शब जुमा थी, गुजर गई। दोस्तों, सारे ईसाल सवाब में बेहतरीन ईसाल सवाब ज़िक्र हुसैन है। इससे बेहतर कोई ईसाल सवाब नहीं। इस ज़िक्र हुसैन ही एक ऐसा ईसाल सवाब है कि जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगा, तुम्हारे मरहूमीन को आले इल्लीन में, जवार मासूमीन में जगह देगा। उस गरीब का ज़िक्र, उस मज़लूम का ज़िक्र दोस्तों, जिसका घर एक दोपहर में उजड़ गया। ऐसा उजड़ा बीबी का घर कि अब क़यामत तक ये घर कभी आबाद नहीं होगा, क़यामत तक ये घर आबाद नहीं होगा। ज़ालिमीन ने हुसैन और हुसैन के बच्चों को ज़िबा कर दिया, हुसैन के साथियों को ज़िबा किया। ऐसा ज़िबा किया दोस्तों कि ज़ालिमीन ने 6 महीने के बच्चे को भी नहीं। आप, मैं बड़ी आसानी से पढ़ रहा और आप आसानी से सुन रहे। आप ये सोचो कि 6 महीने का शहज़ादे अली असगर का सीनी क्या था, सिर्फ 6 महीने का सिन। वो बच्चा कि जो सबसे छोटा था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यास की शिद्दत उठाई मौला हुसैन से पहले। मौला हुसैन से पहले शहीद होने वालों का नाम अली असगर है। अली असगर उस मजलूम का नाम है कि हर मासूम ने शहजादे को याद किया, हर मासूम ने। दोस्तों, कलकत्ते में मैं जाता हूँ मदरसे में पढ़ने, वहाँ पे आशूरे के दिन बताया गया, आशूरे के दिन जो मेन उनका आशूरे का जुलूस है, जो आशूरे का प्रोसेशन, जो मातमी दस्ते निकलते हैं, वो मटिया बुरुज में एक इमाम बारगाह है, शाही इमाम बारगाह, वहाँ से निकलता है और नए शहर को जाता है। उन लोगों ने कहा कि मौलाना यहाँ से वो जुलूस निकलता है, उसके साथ जुलझना भी जाता है। और जब ये जुलझना एक ऐसी नए शहर में, नए कलकत्ते में जब पहुँचता है, और वहाँ पे सारी हिंदू बस्ती है, उस हिंदू बस्ती में वहाँ पे हिंदू औरतें, गैर मज़हब की औरतें हाथ में बर्तन में दूध लेके ठहरते। और जब जुलझना पहुँचता तो जुलझना के पैरों के पास दूध, तो उन औरतों से पूछा गया कि तुम ये दूध क्यों रखती हो, डालती हो? तो हिंदू औरतें कहती हैं कि हमने सुना है कि हुसैन का एक बच्चा था जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था, हम उस अली असगर के नाम। दोस्तों, ये इतना बड़ा वास्ता है अल्लाह की बारगाह में। अगर खुदा ना खासा तुम कोई परेशानियों में घिर जाओ तो रबाब के इन दोनों बच्चों का वास्ता दो, बीबी सकीना का, शहजादे अली असगर का। रबाब उस बीबी का नाम है कि जिसने क़ब्र हुसैन पे अपने रुखसारे को रख के कहा था, मेरे वाली वतन जाके क्या करूं, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, मेरी गोदी भी उजड़ गई।
بیوی کی شام میں سکینہ رہ گئی، کربلا میں علی اصغر رہ گئے۔ رباب، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ رباب اس بیوی کا نام ہے کربلا کی کہ جس کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ میدان سے واپس آئے گا۔ کربلا کی ہر ماں کو یہ یقین تھا کہ اب میرا بچہ واپس نہیں آئے گا۔ جب شہزادہ قاسم جا رہا تھا تو بی بی ام فروا نے شہزادے سے کہا تھا کہ میرے لال میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر بی بی زہرا کو صورت بتانا ہے۔ عزیزو، جناب اون و محمد سے شہزادی زینب نے کہا تھا کہ میرے لال میدان میں جانا تو نہر کا رخ نہیں کرنا، یہ احساس رہے کہ سکینہ اور علی اصغر پیاسے۔ عزیزو، جب علی اکبر گئے تو ایک منزل ایسی آئی کہ حسین نے لیلا سے کہا کہ لیلا اب بچے کی واپسی کی دعا نہیں کرنا۔ کربلا کی ہر ماں کو یہ معلوم تھا کہ اب میرا بچہ واپس نہیں آئے گا سوائے رباب کے۔ رباب وہ بی بی کا نام ہے دوستو، اس بی بی کا، اس ماں کا نام ہے کہ جس کو یقین تھا کہ میرا بچہ واپس آئے گا اور پانی پی کر آئے گا۔ اس لیے کہ حسین نے یہ کہا تھا میرے لال میں بچے کو پانی پلا کر لاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کوئی سے پانی پلا دے۔ اور جب لے کے جا رہے تھے تو درِ خیمہ پہ روک کے رباب نے ایک جملہ کہا تھا کہ مولا کچھ لمحوں کے لیے میرے بچے کو میرے حوالے کیجئے۔ حسین نے علی اصغر کو حوالے کیا، اندر سے جب واپس لے کر آئی تو نیا کرتا پہنایا، بالوں کو سوار دیا اور کہا کہ مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا۔ عزیزو، لیلا نے آخری مرتبہ علی اصغر کو کرتا پہنایا تھا، آخری مرتبہ بالوں کو ماں نے سوارا تھا۔ ماں کی وہ ممتا، اتنا یقین تھا کہ میرا بچہ پانی پی کر آئے گا، اسی لیے درِ خیمہ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اسی لیے میرا مولا حسین علی اکبر کی لاش کو اٹھا چکے، قاسم اور محمد کی لاش کو اٹھائے۔ یہ حال نہیں تھا جو علی اصغر کی لاش لے کر آ رہے تھے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے ہٹتے، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوچ رہے تھے کہ میں رباب کو کیا بتاؤں گا، اور جب پہنچے تو درِ خیمہ پر دیکھا کہ ماں انتظار میں ہے۔ رباب نے جیسے ہی حسین کو دیکھا کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا۔ حسین اب کیا جواب دے، سر کو جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا۔ ارے ماں کی ایک چیخ نکل گئی، رباب کو یقین نہیں آیا، تڑپ کے کہا میرے لال کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ الہی و سیدی و مولایا پروردگار، بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ، شہزادے علی اصغر کا واسطہ، یہ مجلس شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار، یہ مجلس منیر علی، حسین علی لادا مرحوم کو کی روح کو اس کا ثواب پہنچے۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے اللہ بخشش کا سہارا بن جائے۔ یہ مجلس میری شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ توفیق دے کہ تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکے۔ ہمارے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ کو بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ، بی بی سکینہ شہزادے علی اصغر کا واسطہ، اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ آج شب جمعہ ہے، منیر علی، حسین علی لادا اور ساری مرحومین کے لیے، بالخصوص جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اللہ اور میرے والدین کے لیے، سب کے لیے اللہ آج کی شب جمعہ ان کی خبروں پر رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار، فرزند زہرا، ابن زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ دنیا میں جو جو بیمار ہیں، بحق بیمار ہے، کربلا بیمار ہے، مدینہ اللہ کووڈ سے بچا لے، جو جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے بچا، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے محمد و آل محمد کے۔ اللہ سب کو صحت اور عزت کے ساتھ رکھنا، مولا حسین کے چاہنے والوں کو امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم منیر علی، حسین علی لادا، اس مرحوم کے لیے، اور لادا فیملی، کانٹریکٹر فیملی، ڈانڈا والا فیملی، فضل بوائے فیملی، تحویر فیملی اور کل مرحومین کے لیے شب جمعہ سورہ فاتحہ۔